खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जीओ वालों जो जीवन काल उन्होंने मिले उसको पूरा करते हुए इस पानी संसार में सारे परिवारों से देवी विछोड़ा दे गए थे। उन्होंने आत्मा सुख शांति परिवार की चंगी कला ले परिवार वालों जो समागम लिखे सी उन्होंने समागमों के हाजिरियां भरने वास्ते परिवार के नाल हमदर्दी का दुख का इजहार करने वास्ते भाई महत्यार सिंह जी की आत्मिक सुख शांति वास्ते गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती करने वास्ते आप गुरु की गोदी च जुड़े एकत्र हुए रिश्तेदार सख संबंधी मैं बेनती करा भाई रमेश कुमार जी उन्होंने कि वो 2 मिनट वास्ते स्टेज पर आएंगे तो परिवार वालों आई हुई संगत का धन्यवाद करेंगे। उपरंत जो साड़ी एक समाजिक रस्म है पगड़ी की रस्म वो की जाती है। बेनती प्रवान करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी सब तो पहला फतेह अर्ज करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां इस दुख की घड़ी दे विच इकट्ठे होए हैं कि साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे चाचा जी मुख्तियार सिंह जी जो कि पिछले दिन ही अकाल चलाना कर गए इस पानी तो अलविदा आख गए और उन्होंने अंगीठा समेटन तो पहला इस परिवार ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने घर में ले जा करके सहज पाठ की आरंभता की और बाद उन्होंने अंगीठा जरा समेटिया गया और बहुत ही परिवार ने गुरु साहब का सत्कार किया क्योंकि उस बाद आप इतने एकत्र हुए गुरुद्वारा स्टेट साहब विखे और साडे सत्कारयोग भाई साहब जी ने मैं तो बिल्कुल मगन हो गया सी क्योंकि इन्होंने हर पहलू तो बहुत ही खोल के सानू चंगी तरह फिर समझाया कि मौत की है प्राणी किस काम लिए आता है और की करके जाता है सानू सोचने लिए मजबूर कर दिता क्योंकि ज्ञानी साडे बड़े वीर बहुत ही इन्हों ज्ञान है। सो इन्हों का भी धन्यवाद क्योंकि गुरु साहब की बाणी है राम गयो रावण गयो जहाँ का बहु परिवार। सो जे मैं गल करा सरदार मुख्तियार सिंह जी की ते बापू सोहन सिंह जी का परिवार भी बहुत बड़ा परिवार सी और इस परिवार के 7 भैणां ते 3 भरा सन और अज असीं जे निगाह मारते हैं तो उस वड्डी फुलवाड़ी दे विचों एक साडे चाचा जी अवतार सिंह जी और 2 साडे भूआ जी वो रह गए हैं क्योंकि बापू सोहन सिंह जी जदों पाकिस्तान तो आए तो इस नगर के आन के उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया बड़ी मेहनत की और इस परिवार को बड़ी अच्छे तरीके के नाल पालिया। और जो मैं गल करा मुख्तियार सिंह जी वो साडे पिंड दे मैंबर पंचायत भी रहे बहुत सुलझे हुए इंसान सन और जो मैं उन्होंने परिवार का निगाह मारा तो उन्होंने बैठा उन्होंने धर्म पत्नी साडे सत्कारयोग चाची जी और उन्होंने बेटा और उन्होंने पोतरा उन्होंने हाथों में ही चले गए। बेशक साडे चाचा जी तुरे फिरते सन बड़े वेखण नूं लगदे सन कि तुरे फिरते ने पर दिल उन्होंने जानता सी कि मैं कितना दुखी हाँ क्योंकि एक बड़ा परिवार होवे और परिवार के मुखी
ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕਿ ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਖਾਹੀ ਤੈ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੰਕਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਪਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੈ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਖੜ ਸਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਦਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਹਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਊ ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸੀਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਊ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੀਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕਪਖੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ
क्योंकि 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो मर चुके सो आए जाए दुख पाए। ये 84 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜੋ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਪਗੜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਲੈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖਤਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਖਤਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਗੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ
ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।